नमस्कार आजिर एही गभीर तथ्यभित्तिका आलोचना को समस्तंकु स्वागत जोंठारे आमे जटिल लागुथिबा प्रसंगगुड़ी को बहु सरल भावरे विश्लेषण करिथाउ। हाँ एवं आजिर विषयवस्तु बहुत खास एकदम आजि आमे मुख्यतः आलोचना करिबा OSSCCGL प्रैक्टिस सेट नंबर 12 उपरे माने एई निर्दिष्ट सेट्रे खास करी ओडिसार अर्थनीति आउ विभिन्न कल्याणकारी योजना उपरे बहुत गुरुत्व दिया जाइछि। बिल्कुल तेबे डेरी नकरी आमे प्रथम प्रश्न को जिबा। प्रथमे राज्यर खनिज संपद को नहीं गोटे प्रश्न अछि। प्रश्न नंबर 1 पचारुछि ओडिसा भारत रे केउ खनिज पदार्थर सर्वबृहत उत्पादक। अच्छा यार विकल्प गुड़िक हैला ऑप्शन ए तंबा, बी बॉक्साइट, सी लुहापथर एवं डी सुना। प्रश्नटा देखिबाकू तो बहुत सहज लागुछि किंतु एठी ही परीक्षार्थी माने भूल करंती माने एथिरे गुटे विराट ट्रैप लुचि रहिछि। ट्रैप माने बॉक्साइट को नहीं की एकदम ठीक। प्रश्न प्रस्तुत करुथिबा लोक जानती जे समस्ते जानिछंती ओडिसा रे प्रचुर बॉक्साइट अछि। एल्युमिनियम शिल्प कथा मनको आसिले ओडिसा कथा आसे तेणु पिला माने संगे संगे ऑप्शन बी मारी देबे। किंतु सठिक उत्तरटा हेउछि ऑप्शन सी लुहापथर। हाँ जेतेबेले प्रश्न सर्वबृहत उत्पादन बा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कथा पचारुछि तार उत्तर लुहापथर ही हेबो। समग्र भारतवर्षरे ओडिसा हेउछि लुहापथरर सबुठारु बड़ उत्पादक। आ एटा मुख्यतः केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिल्लार खणिगुड़िकरु आसीथाए। एहा ही आम राज्यर बृहत इस्पात शिल्पगुड़िकर मुख्य आधार। अच्छा बुझिली। तेणु एई सूक्ष्म पार्थक्य को मने रखिबा निहाती जरूरी। खनिज कथा पढ़िछि जेतेबेले मु सीधा आउ गोटे प्रश्न को जाउछि जोडा खनिज द्रव्य विषय अछि। प्रश्न नंबर 3। हाँ पढ़ंतु। प्रश्न नंबर 3 रे पचारा जाइछि भारत रे केउ खनिज उत्पादन रे ओडिसा शीर्ष रे अछि। आउ यार विकल्प गुडी कहला ऑप्शन ए माइका, बी क्रोमाइट, सी चूनपत्थर एवं डी जिप्सम। सत्य कहले अर्थनैतिक दृष्टिकोणरू एई प्रश्नर उत्तर आम समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର विषय। हाँ एहार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी क्रोमाइट न। बिल्कुल और एठारे गोटे चमत्कार तथ्य अछि जहा जानिबा आवश्यक। भारत रे उत्पादित हेउथिबा मोट क्रोमाइटर 90% रु अधिक केवल ओडिसा रु ही आसीथाए। 90%? वापरे माने एहा तो एक प्रकार एका छाटिया अधिकार बढिया कथा हला देश संपूर्ण रूपे गोटिए राज्य उपरे निर्भरशील। हाँ आउ सेथिरु अधिकांश केवल गोटी निर्दिष्ट अंचलरू बाहरे जाजपुर जिल्लार सुकिंदा उपत्यकारु। सुकिंदा भ्याली ठीक अछि। तेबे खनिज संपद तो रहिला किंतु सेगुडी को प्रक्रियाकरण करिबा मध्य सेतिकी आवश्यक। शिल्प बिना तो अर्थनीति आगु को बढ़ेबो नाही। एकदम ठीक कथा। एही शिल्प को नै प्रश्न नंबर 6 रे ओडी बहुत सुंदर प्रश्न रहिछि। पचरा जाइछि नाल्को एल्युमिनियम कारखाना पई केउ जिल्ला जणाशुना। और एहार ऑप्शन सब कोन अछि? ऑप्शन गुडी कहला ए झारसुगुड़ा, बी अनुगुल, सी कोरापुट एवं डी रायगड़ा। मत लागुछि एही प्रश्न रे मध्य परीक्षार्थी माने अनेक समय रे द्वंद्वरे पडुथिबे। निश्चित भावरे पड़िबे कारण द्वंद्वरे पड़िबार एक जुक्तियुक्त कारण भी रहिछि। साधारणतः आमे भाबु जेउठी खणी थाए सेइठी कारखाना थाए किंतु एहार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन बी अनुगुल। किंतु आमे तो जानिसे ना नाल्कोर खणी कोरापुट रे अछि। सेइठी ही सूक्ष्म पार्थक्यटा बुझिबा दरकार। नाल्कोर जो बक्साइट खणी रहिछि ताहा कोरापुट जिल्लार पंचपुटमाळी रे अवस्थित किंतु एहार स्मेल्टर प्लांट माने जोंठारे खनिज पदार्थरु धातु निष्कासन हुए ताहा अनुगुल रे रहिछि। अच्छा एपरि भिन्न स्थान रे हेबार कारण कोन? ट्रांसपोर्टेशन खर्च तो बढ़ी जाउथबो। मुख्य कारण हेउछि स्मेल्टिंग प्रक्रिया। एही प्रक्रिया पई अत्यधिक परिमाणर विद्युत शक्ति आउ जल आवश्यक। अनुगुल रे तापज विद्युत केन्द्र अछि एवं महानदीर जल सहजरे उपलब्ध तेणु कारखानाटी सेठारे प्रतिष्ठा होइछि। बहुत बढ़िया पॉइंट। एथरो स्पष्ट जे प्रश्नटी को ध्यानर सह पढ़िबा केते जरूरी। खणी कथा पचारिले उत्तर कोरापुट हबो किंतु कारखाना बस स्मेल्टर प्लांट पचारिले अनुगुल हबो। बिल्कुल। एबे एही खणी और शिल्पगुड़ी को एकाठी कले एहा हमर परवर्ती प्रश्न को बाट कढेई निए। प्रश्न नंबर 7। प्रश्नटी हेउछि ओडिसार अर्थनीति मुख्यतः काहा उपरे निर्भर करे? आमे तो एबे जहा आलोचना कले सेथिरु उत्तर आसी जिबा कथा। हाँ ऑप्शन गुडी को देखिनेबा एआई क्षेत्र, बी खणी एवं कृषि, सी केवल पर्यटन
ଏବଂ ଡି ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଖଣି ଏବଂ କୃଷି। ଲୁହା ପଥରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜିଡିପିକୁ ଏହି ଖଣିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କୃଷିର ଭୂମିକା? ଅନ୍ୟପଟେ କୃଷି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକାର ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ଆଇଟି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ତଥାପି ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳଦୁଆ ଏବେ ବି ଖଣି ଓ କୃଷି ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦରକାର। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନଦୀବନ୍ଧ। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8ରେ ଏକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟ୍ରିକି ହୋଇଥାଏ। ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 1 କହୁଛି ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ମହାନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ 2 କହୁଛି ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମାଟି ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏ କେବଳ 1 ସଠିକ୍, ବି କେବଳ 2 ସଠିକ୍, ସି ଉଭୟ 1 ଏବଂ 2 ସଠିକ୍ ଏବଂ ଡି 1 କିମ୍ବା 2 କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ସି, ମାନେ ଉଭୟ 1 ଏବଂ 2 ସଠିକ୍। ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ମାଟି ବନ୍ଧ ବା ଅର୍ଦେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ବନ୍ଧଟା ତ ଉଭୟ କୃଷି ଆଉ ଶିଳ୍ପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ ନା? ଏକଦମ। ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା, ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ କୃଷିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସତରେ ମହାନଦୀର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ। ଆଉ ଏହି ମହାନଦୀ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଟକି ଯାଇନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ସେହି ମୁହାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ଆଉ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ। ବନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୁଧେ? ହଁ, ବନ୍ଦର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ସେହି ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ନଦୀର ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବିକଳ୍ପ ହେଲା ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ସି ମହାନଦୀ ଏବଂ ଡି ବୈତରଣୀ। ନଦୀର ଗତିପଥ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆରାମରେ ମିଳିଯିବ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ସି ମହାନଦୀ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାନଦୀ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୁହା ପଥର ଏବଂ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାହାର ରପ୍ତାନି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ହିଁ ହେଉଥିବ? ବିଲକୁଲ। ସେହି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। କଞ୍ଚାମାଲର ଉତ୍ପାଦନ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବହନ କରିବାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଧାମରା ବନ୍ଦର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9ରେ ପଚରାଯାଇଛି। ଧାମରା ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବି ଭଦ୍ରକ, ସି ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି ଭଦ୍ରକ। ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥିତି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରିବା ବେଶ୍ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ପାରାଦୀପ ଯେପରି ମହାନଦୀ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଧାମରା ବନ୍ଦର ସେହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ମିଳିତ ମୁହାଣ ନିକଟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅର୍ଥନୈତିକ ହବ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ତାର ବାସ୍ତବ ପ୍ରମାଣ। ଏକଦମ ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଣି ଓ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ଆଉ ବନ୍ଦରର ବିକାଶ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ବିନା ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, କାରଣ ବିକାଶର ଲାଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ବିଭାଗରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। ପଚରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ କାହାକୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ କ'ଣ ଅଛି? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏ ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ, ବି କୃଷକ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀ, ସି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଡି ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି କୃଷକ ଏବଂ ଭାଗଚାଷୀ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ବା କୃଷକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ଅଗମେଣ୍ଟେସନର ଢାଞ୍ଚାଟିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା ସାଧାରଣ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଭିନ୍ନ କିପରି? ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣଠାରୁ ଏହା ଅଲଗା କେମିତି କାମ କରେ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ଭାଗଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବିକାଶ କରିବା। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ନଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଓହୋ, ଜମି ପଟ୍ଟା ନଥିଲେ ତ ଲୋନ୍ ମିଳେନି? ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଏହି ଯୋଜନା କୃଷି ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରରେ ରହି କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମୂଳଦ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କଥା। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5ରେ ପଚରାଯାଇଛି। ହଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? 4ଟି ବିକଳ୍ପ ରହିଛି। ଏ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ, ବି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସି ଜନଜାତି କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଡି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି। ଅନେକ ସମୟରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ଲୋକେ କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ବିଲକୁଲ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ମଡେଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ ଋଣ ଆଣି ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନର ଏହି ବ୍ୟାବହାରିକ ରୂପଟି ସତରେ ଚମତ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଉଠିଛି, ତେଣୁ ଆଜିର ସେଟ୍ର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ପଚାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ଏ ଫସଲ ବୀମା, ବି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହାୟତା, ସି ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ ବି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସହାୟତା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି ତାହା ଉପରେ ନା? ହଁ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନଗଦବିହୀନ ବା କ୍ୟାଶଲେସ୍ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗରିବ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଇବାକୁ ଯାଇ ପରିବାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଋଣଯନ୍ତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସତକଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେକୌଣସି ପରିବାରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ଆର୍ଥିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ରୋକିବାରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ପରି କାମ କରୁଛି। ମାନେ ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ର 10ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିଛୁ। ହଁ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ କଭର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଆହୁରି ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଦ୍ରୁତ ରିଭିଜନ କରିନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର 8ଟି ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରିଭିଜନ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଏକାଠି ନଜର ପକାଇବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଭାରତରେ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ କ୍ରୋମାଇଟ୍ କେବଳ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁକିନ୍ଦା ଉପତ୍ୟକାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ମହାନଦୀ ନଦୀର ମୁହାଣର ଅବସ୍ଥିତ। ଚତୁର୍ଥ ବିନ୍ଦୁ, ନାଲ୍କୋର ଆଲୁମିନିୟମ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅନୁଗୁଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଏହାର କଞ୍ଚାମାଲ ବକ୍ସାଇଟ୍ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଧାମରା ବନ୍ଦର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଷଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ଭାଗଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସପ୍ତମ ବିନ୍ଦୁ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ମୂଳ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ସଶକ୍ତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ତଥା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ନିର୍ମିତ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ମାଟି ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଚମତ୍କାର। ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି
ଯେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ଘୋଷିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ପଢ଼ିବେ ତେବେ ତାହା ଅଧିକ ସମୟ ମନେ ରହିବ। ହଁ, ଲିଙ୍କ କରିକି ପଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଖଣିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବନ୍ଦର ଦେଇ ରପ୍ତାନି ହେବା ଏବଂ କୃଷି ଉନ୍ନତି ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏସବୁ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସତକଥା, ପ୍ରତିଟି ବିଷୟର ବ୍ୟାପକତାକୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଳଦୁଆ ପରି କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକାଶର ଯାତ୍ରା କଥା ଉଠିଲେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୁହାପଥର ଏବଂ କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ପାରାଦୀପ ଓ ଧାମରା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାୟନ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ ଆମର ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ? ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆମେ କିପରି ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା? ମୋ ମତରେ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ବୋଧହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ନୂଆ ଏବଂ ସମାଧାନମୂଳକ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏହିଠାରେ ରଖୁଛୁ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ, ଏବଂ ଏହିପରି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମସ୍କାର।